Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today we are starting with the new chapter Rational and Irrational Numbers, Class 9 ICSC. Starting with the rational numbers. So as we know that natural numbers, that is starting with 1, 2, 3 up to infinite. So that represented by capital N. Whole number, that is starting from 0, 1, 2, 3 up to infinite, that is whole number. Integers, that represented by Z. એમાં શું આવશે? પોઝિટિવ નંબર્સ, નેગેટિવ નંબર્સ એન્ડ 0. એના પછી શું આવે? રેશનલ નંબર્સ. રેશનલ નંબર મીન્સ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર્સ. પોઝિટિવ ઇન્ટીજર્સ મીન્સ ધીસ વેલ્યુઝ. પોઝિટિવ ફ્રેક્શન્સ. પોઝિટિવ ફ્રેક્શન્સ મીન્સ 1/2, 5/2, 3/2, 7/2, 2/7. All these values are called positive fractions. Then 0. Then negative integers means these values, and then negative fractions, that is -1/2, -2/7, -5/2. All these values are negative fractions. So n is a subset of w, because 1, 2, 3 that is already covered in the whole number. So n is a subset of w. So first, that is your natural number, then whole number. Natural number, that is starting from 1, 2, 3. Whole number, that is starting from 0. So whole number માં તમારું શું આવી જશે? Natural number covered થઈ જાય. So natural number that is already covered in the whole number. So n is a subset of w. Then w is a subset of z. w ની બધી જ વેલ્યુ શેમાં આવી જાય છે? z માં. That's why we call w is a subset of z. And z is a subset of q. z is a subset of q. તમારે અત્યારે q સુધી આવે છે, આગળ નથી આવતું. આગળ રેશનલ નંબર, પછી રિયલ નંબર્સ પણ આવે અને પછી કોમ્પ્લેક્સ નંબર પણ આવે. અત્યારે આપણે છે નહીં, એટલે આપણે અત્યારે ખાલી ક્યુ સુધી સ્ટોપ કરીએ. n is a subset of w means all values of n that included in w, all values of w that included in z, all values of z that included in q. Natural number, then whole number, then integers, and then rational numbers. Clear? Next, definition of rational number. A rational number is any number that can be named in the form of a by b, where a and b are integers. A and b શું છે? Integers. Integers means 1, 2, 3, -1, -2, -3 and 0. That is integers, but b is not equal to 0 because b denominator માં છે અને denominator માં આપણે 0 થી represent કરી શકીએ નહીં. So b is not equal to 0 and a and b are integers values. Like 3/7, 3 and 7 both are integers. 7 and 4, -7/4, -7, that is -7/1. So all are integers. So that is a rational numbers. A rational number means a number that can be represented in the form of a by b. Square root of any perfect square number is a rational number, like √4, that is 2, √9, that is 3, √16, that is 4 are called rational numbers. But √3 that is not a perfect square. √5 જેનો આપણે રૂટ કાઢી શકીએ નહીં. So it is not a perfect square number. So it is not a rational number. This type of numbers are called irrational number, that we will learn after some days. First, we have to discuss about rational numbers. So rational numbers is which you can represent in the form of a by b, that is your rational number, and the perfect square number, that is a rational numbers. Then properties of rational numbers: addition, subtraction, multiplication, division. બધું જ પોસિબલ છે. બે રેશનલ નંબરનું એડિશન કરશો, that will give a rational number. Subtraction of two rational numbers, that will give a rational number. Multiplication of rational number, that will give a rational number. Division of rational number, that will give a rational number. But division by non-zero values only. You cannot divide it by 0. 0 થી division possible છે નહીં. So you have to divide it by non-zero values. So by addition, subtraction, multiplication and division you will get a rational number. 3/4 plus 5/7 કેવી રીતે divide addition થશે? First you have to take LCM of these two and then you can add. This thing we already learned in previous standards.
So I am not going to discuss here. 3 by 4 minus 5 by 7, take the LCM and then solve it. Multiplication of numerator, multiplication of denominator. 5 3s are 15, 7 4s are 28. Division means take reciprocal of 5 by 7, that is 7 by 5, and that is converted into multiplication. And opposite ले लेवन 3 by 5 into 7 by 5. 7 into 3 21, 5 into 5 25. Clear? So this is the basic property of addition, subtraction, multiplication and division. જેનું કરવા તમને શું મળશે? Always it will give a rational number. Next, second property, the set of rational number is commutative for the operation of addition and multiplication. The set of rational number is commutative for operation of addition and multiplication. Means આપણે સિમ્પલ જોઈએ તો a plus b that equal to b plus a into b that equal to b into a. So addition and multiplication માટે commutative law apply કરી શકાય. But a minus b that is not equal to b minus a. 1 minus 2 that not equal to 2 minus 1. 1 minus 2 શું થાય? 1 minus 2 that is minus 1 and 2 minus 1 શું થાય? 1. So these two are not equal. So for subtraction you cannot apply the commutative law. For addition and multiplication, these two only you can apply commutative law. So 1 by 5 plus 3 by 7 or 3 by 7 plus 1 by 5, you will get 22 by 35. 1 by 5 into 3 by 7 or 3 by 7 into 1 by 5, you will get 3 by 35. So that is second property, commutative for addition and multiplication. Third property, the set of rational numbers is associative for operations of addition and multiplication. Associative means a plus b plus c that equal to a plus b plus c. These two are equal. પહેલા આપણે કોઈ પણ બેનું એડિશન કરો અને પછી એને થર્ડ જોડે એડ કરો, ઓર આ બેને એડ કરો અને પછી એને આની જોડે એડ કરો. સિમિલરલી ફોર મલ્ટિપ્લિકેશન ઓલ્સો 1 by 2 plus 1 by 3 આ બેનું એડિશન કરો, then you add 1 by 4, or first you add 1 by 3 and 1 by 4, then you add 1 by 2. એટલે આ બ્રેકેટ બનાવો કે આ બેનો બ્રેકેટ બનાવો, બંનેમાં આન્સર સેમ આવશે. સિમિલર ફોર મલ્ટિપ્લિકેશન ઓલ્સો. So that is associative law. Associative law operation for addition and multiplication. This is again not applicable for division and subtraction. Identity elements 0 and 1 exist for the operation of addition and multiplication respectively. For addition, your identity is 0. A by b plus 0, that is a by b. Multiplication identity is 1. A by b into 1, that is a by b. So 0 is the identity for addition, 1 is the identity for multiplication. કે તમે આ વેલ્યુ 0 આમાં એડ કરશો સો આન્સર એની જ વેલ્યુ આવશે. 1 આની જોડે મલ્ટીપ્લાય કરશો સો આન્સર એની જ વેલ્યુ આવશે, એ ચેન્જ નહીં થાય. That's called identity element. That is called identity element. Fifth, additive inverse and multiplicative inverse. Additive inverse and multiplicative inverse. Additive inverse means answer is 0. Multiplicative inverse, answer is 1. So additive inverse, a plus minus a, so answer is 0. 5 minus 5, answer શું આવે? 0. That is for integers. Same thing you can apply for rational number, that is 5 by 8 plus minus 5 by 8. This addition is equal to 0. So that is called additive inverse. Multiplicative inverse, a into 1 by equal to 5. 5 into 1 by 5 equals to 1. A into 1 by a equal to 1. Similarly, 5 into 1 by 5 equal to 1. That is for integers. Same thing you can apply for rational number. 3 by 8 into 8 by 3. 3 cut, 8 cut, so answer is 1. Last property, distribution law. That is a into b plus c. So you can write a into b plus a into c. That is distributive law. So 2 by 7 into 1 by 6 plus 1 by 9. So 2 by 7 is multiplied with 1 by 6 plus 2 by 7 is multiplied with 1 by 9. Clear? Distributive law. Next topic is denseness property of rational number. So you have this integers 0 to 5. There is not always another integer between any two given integer. If you have two integers 0 and 5,
you have 4 integer value 1, 2, 3, 4. You have 4 integers values between 0 and 5. But you cannot find integer value between 0 and 1. 0 અને 1 ની વચ્ચે કોઈ integer value છે નથી. 1 ને 2 ની વચ્ચે integer છે નથી. But 0 અને 2 ની વચ્ચે integer value મળશે કેટલી? Only 1, that is 1. 1 અને 5 ની વચ્ચે integer values હા 2, 3, 5. But 4 અને 5 ની વચ્ચે integer value છે ના. So there is not always another integer between any two given integers. Okay, but between any two rational numbers it is always possible to find another rational numbers. Means between any two different rational numbers there are infinitely many rational numbers. Means you have a rational number 1 a by b and another is c by d. So you have infinite number of rational numbers between these two values. Means you have 1 by 2 and 1 by 3. So you have here infinite number of rational numbers between these two values. Okay, એટલે ઘણા બધા મને વચ્ચે રેશનલ નંબર મળી શકે કોઈ પણ બે રેશનલ નંબરની વચ્ચે, બટ બે ઇન્ટીજરની વચ્ચે 0 અને 1. સો ધેર ઇઝ નો ઇન્ટીજર વેલ્યુ. બટ હા 0 અને 5 તો 1, 2, 3, 5 there are 4 integers value. So it may or it may not be. So there is not always another integer between two given integers, but there are always infinite many rational numbers between two given different rational numbers. So how to find different rational numbers between two given rational number? So it's first method 1. For given two rational numbers a and b that are two given rational numbers, both are different. a is less than b. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કયું નાનું છે કયું મોટું છે. So a is less than b. The number that is 1/2 of the way from a to b is a plus 1 by 2 b minus a. The number on 1/3 of the way from a to b is a plus 1 by 3 b minus a, and so on. 1 by 4, 1 by 5 and so on. Means શું કહે છે કે આ a છે, એ છે ને અહીંયા બી છે. એ ઇઝ લેસ ધેન બી લઈએ, એ અહીંયા બી અહીંયા, એ અને એથી બી જઈએ છે. ધ નંબર દેટ ઇઝ 1/2 ઓફ ધ વે ફ્રોમ એ ટુ બી. એ ટુ બીમાં હાફ ઉપર, એ ટુ બીમાં 1/3 ઉપર, એ ટુ બીમાં 1/4 ઉપર. એવી રીતે અહીંયા પણ આવે 1/3, 1/4, આવી રીતે અલગ અલગ વેલ્યુઝ મળશે મને અહીંયા બધી. ઓકે, તો સિમ્પલ એને ડિટેલમાં ગયા વગર સિમ્પલ એની ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની. a plus 1 by 2 b minus a plus 1 by 3 b minus a plus 1 by 4 b minus a. ક્લિયર? તેનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. જે સ્મોલર વેલ્યુ છે એમાં જ એડ થશે, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સ્મોલર વેલ્યુમાં એડ થાય એટલે સ્મોલર વેલ્યુ પછી તમને આ બધી વેલ્યુઝ મળે. ઓકે, સો ફાઇન્ડ અ રેશનલ નંબર બિટવીન 1/5 and 7/10. સિંગલ એક જ રેશનલ નંબર ફાઇન્ડ કરવો છે તો તમે આ મેથડ યુઝ કરી શકો. દરેક મેથડમાં હું કહીશ તમે કઈ મેથડ ક્યારે યુઝ કરવાની. એક જ રેશનલ નંબર યુઝ કરવો છે તો તમે આ મેથડ યુઝ કરી શકો. સિમ્પલ મેથડ છે, ખાલી તમારે જોવાનું કે a લેસ ધેન b એ ચેક કરવું પડશે. સો હિયર 1/5 and 7/10 એને આપણે કમ્પેર કરવું હોય એના ડિનોમિનેટર સેમ કરવા પડે. દેટ યુ ઓલરેડી લર્ન ઇન ધ પ્રીવિયસ સ્ટાન્ડર્ડ. અહીંયા 5 છે, અહીંયા 10 છે, અહીંયા 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીશ તો 2/10 અને થશે 7/10. સો 2/10 ઇઝ લેસ ધેન 7/10 બિકોઝ આ બંને સેમ છે. So you have to compare 2 and 7. So 2 is less than 7. That means 2/10 is less than 7/10. That means 1/5 is less than 7/10. તો મને મળી ગયું a less than b. a less than b મને મળી ગયું. ઓકે, a પણ મળી ગયું, b પણ મળી ગયું. હવે રેશનલ નંબર ફાઇન્ડ કરવો છે તો હું કોઈ પણ લઈ શકું. અહીંયા જેવી રીતે હતું 1/2, 1/3, 1/4 એવી રીતે અહીંયા કોઈ પણ લઈ શકું. મેં અહીંયા શું લીધું છે 1/4. a plus 1/4 b minus a. તમે અહીંયા કોઈ પણ વેલ્યુ લઈ શકો. સો આન્સર મે વેરી, સ્ટુડન્ટ ટુ સ્ટુડન્ટ આન્સર મે વેરી. a પ્લસ આનંદ કહેશે અહીંયા હું 1/3 કરું, વિશાલ કહેશે અહીંયા 1/4 કરીશ, કોઈ અનધર સ્ટુડન્ટ છે વેનિશા એ કહેશે 1/2 કરીશ, વેદિકા કહેશે કે અહીંયા હું 1/5 કરીશ. તો બધાના અકોર્ડિંગ આન્સર શું આવશે? ડિફરન્ટ આવશે. સો ઇટ નોટ ફિક્સ્ડ. કારણ કે આપણે અહીંયા શું જોયું? ધેર આર ઇન્ફાઇનાઇટ મેની રેશનલ નંબર બિટવીન a એન્ડ b. એટલે દરેક સ્ટુડન્ટ અલગ અલગ રેશનલ નંબર ફાઇન્ડ કરી શકે.
So a plus 1 by 4, b minus a smaller value, that is 1 by 5, a that is smaller value 1 by 5 plus 1 by 4, b minus a, that is 7 by 10 minus 1 by 5. એને સોલ્વ કરો, ટેક એલસીએમ 10, સોલ્વ થઈને આવશે 1 by 5 plus 1 by, again take LCM for addition, that is 40, that is 13 by 40. So that is your answer. The rational number between 1 by 5 and 7 by 10 is 13 by 40. If you take here 1 by 5, then your answer may different. Okay. Method number 2. To find many rational numbers between two given distinct rational numbers a and b, that is first rational number, that is q1, that is 1 by 2 a plus b, q2, that is 1 by 2 q1 plus b, q3, that is 1 by 2 q2 plus b, and so on. You can also do here q4, that is 1 by 2 q1 plus a. ये तुमने एग्जाम्पल करो એટલે ખબર પડે. બટ મેથડ 2 ક્યારે યુઝ કરવાની? when you want to find either 1, 2, 3 or 4, up to 4. મેક્સિમમ અપ ટુ 3 હોય તો જ યુઝ કરવાનું, બટ 4 માટે પણ તમે કરી શકો કે તમારે 3 કે 4 રેશનલ નંબર ફાઇન્ડ કરવા છે, ત્યારે આ મેથડ તમે યુઝ કરી શકો. અહીંયા આપણે જોઈ મેથડ 1, એ 1 માટે યુઝ કરાય, 2 માટે પછી ડિફિકલ્ટ થાય, એ યુઝ ના કરે, ખાલી 1 માટે. એટલે આ મેથડ 1 હોય તો યુઝ કરવાની. આ મેથડ પણ 1 એક જ રેશનલ નંબર ફાઇન્ડ કરો છો તો યુઝ કરી શકો, અને પેલી મેથડ કરતાં મેથડ નંબર 1 કરતાં મેથડ નંબર 2 ઇઝ ઇઝી. એટલે બેટર છે કે તમે 1 ફાઇન્ડ કરવું હોય, 2 રેશનલ નંબર, 3, 4, તો મેથડ નંબર 2 યુઝ કરો તો સિમ્પલ રહેશે. હા, એક્ઝામમાં કોઈ જ વસ્તુ કીધી નહીં હોય કે કઈ તમારે મેથડ યુઝ કરવાની છે, તમે કોઈ પણ મેથડથી રેશનલ નંબર ફાઇન્ડ કરી શકો. મેથડ ચૂઝ કરવાનું તમારા પર છે, તમે જે મેથડ ચૂઝ કરશો એના અકોર્ડિંગ તમારો ટાઈમ કન્ઝ્યુમ થશે. હજી આગળ બીજી મેથડ આવશે, તમારે જ ડિસાઇડ કરવું કે તમે કઈ મેથડથી કરશો કે તમારે મિનિમમ ટાઈમમાં તમે સમ કમ્પ્લીટ કરી શકો. હવે આજમાં જ તમે કીધું હોય કે અહીંયા શું છે, ગીવ 3 રેશનલ નંબર લાઇંગ બિટવીન 1 by 3 and 1 by 2. હવે એની જગ્યાએ કીધું 10 રેશનલ નંબર, 7 રેશનલ નંબર, તો આ મેથડ યુઝ ના કરાય. એની માટે કંઈક બીજી મેથડ આવશે, એ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. બટ આ 3 રેશનલ નંબર્સ કીધું છે તો આપણે આ મેથડ યુઝ કરી શકીએ. સિમ્પલ મેથડ છે. ફર્સ્ટ શું કરવાનું, 1 by 2 a plus b. સો 1 by 3 and 1 by 2 એ બેનું એડિશન, એને ડિવાઈડ બાય 2. એનું એડિશન કરવા માટે એલસીએમ લેવું પડે. 5 by 6 divided by 2, 5 by 12. So q1, first rational number is 5 by 12, and that is between 1 by 3 and 1 by 2. So here 1 by 3, 1 by 2, and first rational number is 5 by 12. Okay. Now second rational number q2, 1 by 2 of 1 by 2 of, now you take these two values. પહેલા આપણે કઈ લીધી, આ બે વેલ્યુ લઈ હતી, એની 1 by 2 કર્યું. હવે આપણે લઈએ છીએ કઈ વેલ્યુ, 5 by 12 and 1 by 3. આ બે વેલ્યુ લઈએ, એનું 1 by 2 કરીએ. 5 by 12 plus 1 by 3, એનું 1 by 2, that is 1 by 2. 5 plus 4 by 12, that is 9 by 24. So that is your value between these two. Now you can take this two value or this two or this two. બટ સિમ્પ્લિફિકેશન માટે ઓલવેઝ તમારે શું કરવાનું, પહેલાં આ બે વેલ્યુ આપણે કન્સિડર કરીએ, એનું 1 by 2 કર્યું, પછી આ બે વેલ્યુ લઈશું, એનું 1 by 2 કર્યું, એટલે સેકન્ડ રેશનલ નંબર મળ્યું. હવે આ બે વેલ્યુ લઈશું, એનું 1 by 2 કરીશું. આ બે વેલ્યુ લઈએ, q3, that is 1 by 2, 5 by 12 and 1 by 2. આ બે વેલ્યુ લીધી, 5 by 12 and 1 by 2, એનું હાફ, so that is 11 by 24. એટલે આ વેલ્યુ મળી જશે. અગેન હજી કરવું હોય તો આપણે કયું કરી શકીએ, આ બે વેલ્યુ લેવાય ઓર આ બે વેલ્યુ લેવાય. આ બે વેલ્યુ લઈને સોલ્વ નહીં કરવાનું, એ ડિફિકલ્ટ થશે. સિમ્પલ આ બે વેલ્યુ લઈને આગળ હજી તમે સોલ્વ કરી શકો. એટલે સિમ્પલ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે પહેલાં જે બે વેલ્યુ આપ્યું છે એનો યુઝ કરીને એક રેશનલ નંબર ફાઇન્ડ કરો. એટલે આને આનો યુઝ કરીને મને આ મિડલ વેલ્યુ મળી જશે. પછી મિડલ અને આ વેલ્યુની વચ્ચે એક વેલ્યુ, આ વેલ્યુ અને આ વેલ્યુની વચ્ચે એક વેલ્યુ મળશે. તો એ તમારા 3 ડિફરન્ટ રેશનલ નંબર થઈ ગયા. બસ 3 ફાઇન્ડ કરવા માટે જ આપણે આ મેથડ કરવાની છે. ક્લિયર? એટલે મેથડ નંબર 2. નાવ નેક્સ્ટ મેથડ 3. If a by b and c by d are two distinct rational numbers, then a plus c upon b plus d is also a rational number lying between a by b and c by d. એકદમ સિમ્પલ. a by b and c by d are two distinct rational numbers, 1 by 3 and 1 by 2. સેમ ક્વેશ્ચન, આ જે ક્વેશ્ચન છે 1 by 3 and 1 by 2, સેમ ક્વેશ્ચન અહીંયા છે. ફાઇન્ડ રેશનલ નંબર between 1 by 3 and 1 by 2. આપણે સિમ્પલ એ જ કરીએ છીએ. શું કર્યું,
A plus C, B plus D. Addition of numerator, addition of denominator without taking LCM. Important thing, without taking LCM, directly add A plus C, B plus D is also a rational number lying between A by B and C by D. That is one another method. So 1 by 3 and 1 by 2, directly add 1 plus 1, 3 plus 2, that is 2 by 5. So 1 by 3, 1 by 2, એની વચ્ચે મળશે તમને 2 by 5. Now take these two values, એ જ રીતે કરવાનું હવે 1 by 3 and 2 by 5, that is 2 plus 1, 3, 5 plus 3, 8. મળી ગયું. Now take these two values, 2 plus 1, 3, 5 plus 2, 7. મળી ગઈ વેલ્યુ. ક્લિયર? 3 ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ મળી ગઈ. તો આ અગેન સિમ્પલ મેથડ છે, તમે આવી રીતે પણ ફાઇન્ડ કરી શકો છો. One more example. Find 4 rational numbers between 1 by 4 and 1 by 3. Use method 2. Method 2 નો યુઝ કરીને કરવું છે આપણે. તમે મેથડ 3 થી પણ કરી શકો ડાયરેક્ટ. 1 by 4 plus 1 by 4 and 1 by 3, that is 1 plus 1, 2, 4 plus 3, 7. 1 by 4, 1 by 3. હવે આ બેની વચ્ચે 2 plus 1, 3, 11. અહીંયા 3, 10. અહીંયા 1 by 3 છે ને અહીંયા શું છે 1 by 4. સો હવે આ બેની વચ્ચે લઈએ 3 plus 1, 4, 10 plus 3, 13. 1, 2, 3 વેલ્યુઝ મળી ગઈ અને આ 4. 2 by 7 તો છે ને અહીંયા. સો 1, 2, 3, 4 વેલ્યુઝ મળી ગઈ મને આ બેની વચ્ચે. તો આવી રીતે પણ તમે સોલ્વ કરી શકો યુઝિંગ મેથડ નંબર 3. હિયર વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ મેથડ નંબર 2. મેથડ નંબર 2 મીન્સ ધીસ મેથડ, હાફ ઓફ a પ્લસ બી અને હાફ ઓફ Q1 પ્લસ a, એટલે જે મને પ્રીવિયસ મળ્યું છે એવી રીતે પહેલાં આ બેનું હાફ લઈશ, પછી આ બેનું હાફ, પછી આ બેનું હાફ, એવી રીતે હું વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ કરીશ. તો એ કેવી રીતે થશે? 1 by 4 and 1 by 3. સો પહેલાં 1 by 2 ઓફ 1 by 4 plus 1 by 3, તો આન્સર આવે છે 7 by 24. નાવ that is your 1 by 4. That is your 1 by 3. ઓકે. તો આ બેની વચ્ચે અહીંયા આવી ગયું, શું આવી ગયું 7 by 24. હવે આ બે વેલ્યુ આપણે લઈએ, એની વચ્ચે મને મળી જાય છે 1 by 4 plus 7 by 24 નું હાફ 13 by 48. 13 by 48. 7 by 24 અને 1 by 3 લઈએ, તેની વચ્ચે વેલ્યુ મને મળે છે 15 by 48. 15 by 48. ઓકે. હવે 3 વેલ્યુઝ તો થઈ ગઈ. હવે આઈધર તમે આ બે વેલ્યુથી સોલ્વ કરો ઓર આ બે વેલ્યુથી સોલ્વ કરો, ગમે તેનાથી સોલ્વ કરી શકો. અહીંયા આ વચ્ચેની વેલ્યુ નહીં લેવાની, આ બે વેલ્યુ લો ઓર આ બે વેલ્યુ લો. ઓલવેઝ એક જ મેથડ ફિક્સ રાખવાની, દરેક વખતે આમાં કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું. આ બે વેલ્યુ અને આ બે વેલ્યુ કોઈ પણ એક લઈએ અને Q4 ફાઇન્ડ કરીએ. અહીંયા મેં કન્સિડર કર્યું 15 by 48 and 1 by 3, એનું એડિશન ડિવાઇડ બાય 1 by 2. સો આન્સર ઇઝ 31 by 96. એટલે અહીંયા મને મળી જશે 31 by 96. ક્લિયર? દેટ ઇઝ યોર મેથડ 2. દરેક મેથડની પ્રેક્ટિસ કરવાની, જેવું નથી કરવાનું કે સર હું એક જ મેથડથી કરું, ના, બધી મેથડ આવડવી જોઈએ. નેક્સ્ટ મેથડ, સપોઝ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ n રેશનલ નંબર્સ બિટવીન એની ટુ રેશનલ નંબર a and b when a is less than b. ફર્સ્ટ ખબર હોવી જોઈએ કયું નાનું છે, a is less than b. હવે આ મેથડ તમારે જે તમને મેં કીધું કે 7 રેશનલ નંબર્સ ફાઇન્ડ કરવા છે, 10 કરવા છે, એટલે મોટી વેલ્યુઝ આપી છે એ ફાઇન્ડ કરવા માટે મેથડ નંબર 4 યુઝ થશે. મેથડ 1, મેથડ 2, મેથડ 3, that you can use up to 1, 2, 3 રેશનલ નંબર્સ, 4 રેશનલ નંબર્સ. 4 માટે બી કોમ્પ્લિકેટેડ છે, ખાલી 1, 2, 3 રેશનલ નંબર્સ હોય તો તમે યુઝ કરી શકો, પણ વધારે છે 4 છે તો બી યુઝ કરી શકો ચલો વન ટાઈમ. બટ 7 છે, 10 છે, એ બધા રેશનલ નંબર્સ છે, તમે એ બધી મેથડ યુઝ ના કરાય, કોમ્પ્લિકેશન વધી જાય, કેલ્ક્યુલેશન વધારે લાંબુ થશે. એની માટે કઈ મેથડ યુઝ કરવાની? આ મેથડ યુઝ કરવાની. તમે એ મેથડથી સમ કરશો તો નહીં ગણાય, આવી રીતે જ સોલ્વ કરવા પડશે. મેથડ 4. સો એ લેસ દેન બી. સો ફર્સ્ટ સ્ટેપ, ફાઇન્ડ ગેપ બિટવીન a એન્ડ b, મીન્સ બિગર વેલ્યુ માઇનસ સ્મોલર વેલ્યુ, b માઇનસ a. એટલે મને આ a છે, આ b છે, એટલે મને આ ગેપ મળી ગયું. કેટલું ડિસ્ટન્સ છે a અને b નું? b માઇનસ a. ડિવાઇડ ધ ગેપ ઇન્ટુ n+1 સ્મોલર ઇક્વલ ગેપ. n+1 means if you have to find n rational numbers means 10 rational numbers. So 10 plus 1 11, 5 rational number 5 plus 1 6, 7 rational number 7 plus 1 8. So n rational number n plus 1 એનાથી ડિવાઇડ કરવાનું. So b minus a upon n plus 1.
નાઉ મલ્ટીપ્લાય ગેપ સાઇઝ બાય 1 2 3 અપ ટુ એન્ડ એડ ટુ એ. જે સ્મોલર વેલ્યુ છે એમાં શું કરવાનું? એડ કરવાનું. a પ્લસ 1 ઇન્ટુ b માઇનસ a અપોન n પ્લસ 1, a પ્લસ 2 ઇન્ટુ b માઇનસ a અપોન n પ્લસ 1, a પ્લસ 3 ઇન્ટુ b માઇનસ a અપોન n પ્લસ 1. સિમ્પલ. ચલો હવે આના પર સમ કરીએ. અપ ટુ a પ્લસ n ઇન્ટુ b માઇનસ a અપોન n પ્લસ 1. ફાઇન્ડ 7 રેશનલ નંબર્સ બિટવીન 1/3 એન્ડ 1/2. તો ફર્સ્ટ મારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? ગેપ b માઇનસ a. સો હિયર 1/3 ઇઝ લેસ દેન 1/2. સો 1 b minus a, so that is your a less than b. So b minus a, 1/2 minus 1/3. Take LCM, 3 minus 2 by 6, that is 1/6. Gap મળી ગયો. Okay. Now કેટલા રેશનલ નંબર ફાઇન્ડ કરવાના છે? 7. So 7 plus 1, that is 8. So you have to divide it gap by 8. So 1/6 divide by 8. So એનું મલ્ટીપ્લાય કરવું હોય તો into 1/8 થઈ જશે. So 1/48. Okay. Now you have to add a plus 1 into b minus a upon n plus 1. So similarly here a, that is 1/3 plus 1 into 1/48, that is 1/3 plus 1/48. Take LCM of 48, 16 plus 1/48, 17/48. Again 1/3 plus 2 into 1/48, that is 1/3 plus 2/48. Same LCM 48, same 16 plus 2. 16 plus 2, that is 18/48. Then 19/48 up to 23/48. So 17, 18, 19 up to 23. That is your 7 rational numbers. Okay? તો આવી રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો. ક્યારે આ મેથડ યુઝ કરવાની? મેથડ નંબર 4. જ્યારે અહીંયા ઉપર 1/3 અને 1/2 સિમ્પલ આપેલું છે ત્યારે આ મેથડ તમે યુઝ કરો. 1/3 અને 1/2 આપેલું છે ત્યારે. દેટ મીન્સ ન્યુમરેટરમાં 1 આપેલું હોય ત્યારે આ મેથડ યુઝ કરશો તો સિમ્પલ રહેશે અને તમારું ડાયરેક્ટ આવી રીતે આવશે 17, 18, 19, 20 એવી રીતે ચાલ્યા કરશે. ખાલી એક જ વેલ્યુ આ ફાઇન્ડ કરી, બાકી બધું આવી રીતે કન્ટિન્યુમાં રહેશે. ફાઇન્ડ 3 રેશનલ નંબર લાઇંગ બિટવીન -2/5 and -1/5. 3 રેશનલ નંબર 1/2 a પ્લસ b મેથડ યુઝ કરીશું આપણે અને એના પરથી મને મળી જશે. તમે આ જાતે કરજો, તમને આવડશે. ઓકે. આ બે વચ્ચે એક, આની નાની વચ્ચે એક અને આની નાની વચ્ચે એક, Q1, Q2 અને Q3. આવી રીતે તમે રેશનલ નંબર ફાઇન્ડ કરી શકશો. એ હું તમને ડિસ્કસ નથી કરતો, તમે જાતે કરવાનું ટ્રાય. નેક્સ્ટ મેથડ નંબર 5, કોમન ડિનોમિનેટર મેથડ. ડિનોમિનેટર સેમ હોવા જોઈએ. જેવી રીતે અહીંયા શું હતું? ડિનોમિનેટર ડિફરન્ટ છે અને આપણે સોલ્વ કર્યું. બધી જ મેથડમાં એવું કર્યું. પણ હવેની મેથડમાં આપણે શું કરીએ છીએ? કોમન ડિનોમિનેટર મેથડ. ડિનોમિનેટરને આપણે શું કરીએ છીએ? સે કન્વર્ટ ધ ડિનોમિનેટર ઓફ ધ ગિવન રેશનલ નંબર ટુ કોમન ડિનોમિનેટર સો દેટ ધ ડિફરન્સ ઓફ ધ ન્યુમરેટર્સ મે બી મોર દેન ધ નંબર ઓફ રેશનલ નંબર્સ ટુ બી ફાઇન્ડ આઉટ. બહુ ડિફિકલ્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે. એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. ફાઇન્ડ 10 રેશનલ નંબર્સ. આ પણ વધારે રેશનલ નંબર ફાઇન્ડ કરો ત્યારે તમે આ કોમન ડિનોમિનેટર મેથડ યુઝ કરી શકો. બટ એમાં ન્યુમરેટરમાં 1 નથી, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જ્યારે ન્યુમરેટરમાં 1 ના હોય તો મેથડ નંબર 5 યુઝ કરવાની. તમારે અહીંયા દરેકમાં કમેન્ટ લખવાની, હું જે બોલું છું એ. મેથડ નંબર 1, 2, 3 અપ ટુ 3 ઓર 4 રેશનલ નંબર્સ. મેથડ નંબર 4 અપ ટુ 10, 15 જે પણ હોય એ રેશનલ નંબર માટે યુઝ કરી શકાય. બટ આની માટે કન્ડિશન શું? ન્યુમરેટરમાં શું હોવું જોઈએ? 1 હોવું જોઈએ. તો આપણે આ મેથડ અપ્લાય કરીશું. બટ ન્યુમરેટરમાં 1 નથી, ન્યુમરેટરમાં કંઈક અલગ વેલ્યુઝ છે. ધેન વી હેવ ટુ અપ્લાય મેથડ નંબર 5. મેથડ નંબર 5, એની માટે શું કરવાનું? ફર્સ્ટ ડિનોમિનેટરને સેમ કરવાના. ડિનોમિનેટર સેમ રોજ -2/5 છે. શું છે? -2/5. તો ડિનોમિનેટર સેમ કેવી રીતે થશે? 5 4 20 -2 4 8 -8/20. 1/2 મલ્ટીપ્લાય બાય 10 10 10/20. હવે અહીંયા જે કીધું છે એવી રીતે કન્વર્ટ ડિનોમિનેટર ઓફ ધ ગિવન રેશનલ નંબર ટુ અ કોમન ડિનોમિનેટર. હવે કોમન ડિનોમિનેટરમાં તો કોઈ કે સર હું આવી રીતે બી કરું, -2/5 છે અને 1/2 છે તો મેં 2 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું. ચલો તો -4/10 અને 1/2 ઇન્ટુ મેં 2 થી કર્યું છું, સોરી તો 5/10. ડિનોમિનેટર તો સેમ થઈ ગયા. ચલો સરસ. ચલો આ પણ કરેક્ટ છે અત્યાર સુધી. ડિનોમિનેટર સેમ છે. સ્ટેટમેન્ટ નેક્સ્ટ શું છે? સો દેટ ધ ડિફરન્સ ઓફ ધ ન્યુમરેટર્સ
મે બી મોર દેન ધ નંબર ઓફ રેશનલ નંબર્સ ટુ બી ફાઇન્ડ આઉટ. અહીંયા કેટલા રેશનલ નંબર ફાઇન્ડ કરવાના છે? 10. હવે એનો ન્યુમરેટરનો ડિફરન્સ જોઈએ. 5 minus -4. So 5 plus 4, that is 9. 9, 10. 9, that is smaller value than 10. But we have to find difference of the numerator may be more than the number of rational number. અહીંયા શું આવે છે? સ્મોલર આવે છે. That means આ ના ચાલે. હવે અહીંયા જોઈએ. 4 થી મેં મલ્ટીપ્લાય કર્યું. ડિનોમિનેટર સેમ થાય છે. 5 4 20, 10 2 20. હવે 10 minus -8. That is 18. So that is more than 10. More than 10. So here the difference of the numerators may be more than the number of rational numbers. Number of rational number કેટલા છે? That is 10. That you have to find out. The difference કેટલો આવે છે? 18. So that is more than 10. So this is correct. Okay. એટલે આ કરેક્ટ છે. Denominator same છે. Difference 18 છે. That is more than 10. Okay. So your rational number is -8/7. 7/20, sorry, -8/20, 7/20, 6/20, -1/20, 0/20, 1/20, 2/20. So that is your 10 rational number. હજી તમને 15 કીધું હોય તો 3/20, 4/20. તમે ક્યાં સુધી લખી શકો? અપ ટુ 9/20. અને લાસ્ટમાં તમારું 10/20 તો that is 1/2. and -8/20 that is your -2/5. આ નંબર તમારો શું છે? -2/5. અને આ શું છે? 1/2. ટોટલ તમે અહીંયા કેટલા રેશનલ નંબર ફાઇન્ડ કરી શકો? 18 ફાઇન્ડ કરી શકો. આપણને કીધું છે 10, તો આપણે અહીંયા સુધી એને સ્ટોપ રાખી દઈશું. 1 2 3 અપ ટુ 10. ક્લિયર? આવી રીતે તમે ફાઇન્ડ કરી શકો. હવે આ જ વસ્તુ છે જ્યારે -2/5 છે અને 1/2 છે. તમે મેથડ નંબર 5 મારે અપ્લાય નથી કરી. તમે કહો મેથડ નંબર 4 થી કરું તો હા થાય. જો આ મેથડ નંબર 4, -2/5 is less than 1/2. તો ફર્સ્ટ we have to find gap. That is a less than b, so we have to find b minus a. So that is your b minus a minus plus LCM 10, that is 9/10. Now you have to find 10 rational numbers. So 10 plus 1 11, so you have to divide it by 11, that is 1/11. So 9/11 into 10, 110. Now a plus 1 into b minus a upon n plus 1, that is -2/5 plus 1 into 9/110. LCM is 110. 22 5 are 110, that is -22 2 are -44 plus 9/110. LCM લઈને સોલ્વ કર્યું છે, that is -35/110. હવે સેકન્ડ -2/5 plus 2 into this એટલે -26/110. એટલે આમાં કન્ટિન્યુ નહીં થાય. તમે જુઓ છો જેવી રીતે આપણે આમાં શું થતું હતું? આપણે આ ફાઇન્ડ કર્યું, ડિવાઈડ કર્યું 17/48, પછી 18 19 20 અપ ટુ 23/48. જ્યારે 1 હશે ત્યારે જ આવી રીતે આ કન્ટિન્યુ થશે. બટ ઉપર 1 નથી, કંઈક ડિફરન્ટ વેલ્યુ છે, તો આ કન્ટિન્યુ નથી થતું. એટલે આપણે દરેક વખતે કેલ્ક્યુલેશન કરવી પડશે 10 વેલ્યુઝ માટે. દેટ ઇઝ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. સો યુ કેન નોટ અપ્લાય હિયર મેથડ નંબર 4. યુ હેવ ટુ અપ્લાય મેથડ નંબર 5 ટુ સોલ્વ ધીસ નંબર. ક્લિયર? તમને ક્લિયર થયું હશે? અહીંયા આપણે આ વિડીયો સ્ટોપ કરીએ છીએ. કાઇન્ડલી લાઇક એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ my YouTube channel. Thank you. Bye bye.